सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। 12 महा मांझ महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै किस थै रोवह रोज। कीता किछु न होवई लिखिया तुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरहें सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंधी मोच। कतक होवै साध संग बिन सहें सभे सोच। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंधी मोच। कतक होवै साध संग बिन सहें सभे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश ढलदी शाम संगत दे पल संगत दियां घड़ियां असीं माण रहे हां। देसी महीनों की वंड मुताबक अज तो कत्ते दे महीने की प्रारंभता हो रही है। साडी रिवायात मुताबक जदों देसी महीना प्रारंभ होंदा असीं रचना 12 माह भावें समुचे रूप दे विच ते भावें उस महीने के सिरनावे के पदे के रूप विच पढ़दे विचारदे उसे ही रिवायत नूं पालदे होए आप जी ने बचन 12 माह रचना विचों माझ राग का उपदेश गुरु अर्जन साहब द्वारा उचरित की गई। ये मुकामी बाणी उहदे चों सरवण कीता है। बचन दी विचार प्रारंभ करते हाँ सब जिक्र करते हैं कतक कर्म कमावने दोष न काहूं जोग। बाणी का मैसेज बड़ा क्लीयर आ। दद्दा दोष न देऊं किसै दोष कर्मा अपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया। सैल्फ रिस्पोंसिबिलिटी अपनी जिम्मेवारी आप लैनी। अपने अमलों कर्मां दे बारे अपने आप नूं अकाउंटेबल बनाना। बंदा पशु तो है नहीं ना मनुख आ। इनू कुदरत ने विजडम दी है इंटलैक्ट दिता है सोझी दी है। ये अंदर कुदरत वालों दिता गया इनर इंस्टिंक्ट विवेक कम करता है। बुरे भले चंगे माड़े सही गलत यदी पहचान कादर ने दी झोली पाई है। जे नू यूज नहीं करेगा जेदा इस्तेमाल नहीं करेगा ये कुदरत का दोषी होएगा। तो कुदरत वो तो फिर हुक्म के अंदर है वो फिर इंतकाम लेंदी है। वो फिर अपना निज़ाम उत्ते लागू करती है। तो इत्थे फिर कुदरत का धर्म जिहड़ा आ नियम जिहड़ा आ उहदे च फिर कोई एक्सैप्शन नहीं हैगी। जे अह कर करे अह कर पावै। जिस हथ नाल कीता उस हथ नहीं पाउणा है फिर दूजा हथ भी नहीं उत्थे यूज होना। सो इस रूप दे विच ये है कि उहदे अमल अमाल नूं बंदे बड़े अवेयर हो के इस रूप च सोच। हुण बात कीती कर्म दी। कर्म दा मतलब when we are doing some sort of activities in this world that mean action that mean कर्म। बाणी दे जे बड़े गहरे तल नूं वेखदे हां ते जिहड़ी साडी सोच है साडा पहला कर्म है। सोचना बंदे दे एक तरह दे नाल एहसास विच कुदरत ने इनू एक ऑटोनमी दे नाल दिता है। ये अंदर चॉइसिस बनाउंदा चूज करदा आले दुआले तो चीज़ां अपनी सुरत विच भावें आमद लैंदियां ते भावें अंदर उजागर होंदियां। थॉट्स पॉपअप होंदे या थॉट्स कितों इंस्पिरेशन के लैवल ते कितों इन्फ्लुएंस के रूप में आउंदे।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨਿਊਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਸਟਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਗੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਵਰ ਥਾਟਸ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ 12ਵਾਂ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਸਬ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੈਬਚੁਅਲਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਬਣੇਗਾ, ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਬਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੇਗੀ। ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਪਲ ਗੋਨਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਯੂ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਹੈਬਿਟਸ, ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਲਿਊਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਡੈਸਟਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਿਊਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਥਾਟਸ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸਹੈਪ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸਮਨ ਟੂ ਬਲੇਮ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮੁਫਾਦ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੰਬੈਰਸਿੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ unpleasant ਨੇ, and that individual don't want to actually face them or you can say get those results or those consequences in his or her life. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੇਮ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਲਈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੈਕ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਈ ਦੇਖ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਥਾਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲਸ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਟੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਫਿਰ ਕਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਬਹਿ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਕਰਦਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਜੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, then we leave it। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਤਾਨਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਭੁਲਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਕੈ ਵਾਸਾ, ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੂਐ ਜਾਇਆ, ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲਭੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਫੱਬਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰੇ, ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੋਭਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ 2 ਲੜਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਏ, ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹ ਫੱਬਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਫੱਬਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ, ਜਹਾਂ ਸਫਾਈ ਤਹਾਂ ਖੁਦਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਚੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਵਿਆਪਣਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਸੁੱਚੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸੁਚਮਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਹਾਈਜੀਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਨਸਰਟਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੂਜ਼, ਸਾਰੀ ਵਬਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪਣ ਦਾ, ਆਰਾਧਨ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਭੁਲਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਭੁਲਾਓ ਇਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਹ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਿਆਓ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਰਨੀਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਬੜੇ ਫੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਫੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੋਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਜੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਜੀਨੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਆ, ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਟਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ,
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਏ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਪ ਜਾਗਦੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਹਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਜੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਡਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਪਿੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮਾਇਆ ਵੈਸੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਵਾਂ ਖਿਆਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਟੁੱਟਦੇ, ਖਿਆਲ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹੀ ਘਰ, ਉਹੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਨਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭੂ ਸੰਗ ਛਾੜਿਓ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਲੋਇੜੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਖਾ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਦਾਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਾ ਭਾਸੀ, ਮਿਠਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਥਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਫੈਟਲ ਹੈਗਾ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਬੜਾ ਹਾਈ ਰਿਹਾ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਡਾਈਂਗ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਕੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਨੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਡੋਂਕੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਾਗਲਪਨ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੱਲੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਸੇ ਰੂਟਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਬਰਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਟਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ। ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਗਲਤ ਪਾਥ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਆ, ਹੁਕਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢੋਗੇ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢੋਗੇ, ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢੋਗੇ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ। ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਬੀਜਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਬੀਜਦਾ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਬੀਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬੁਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ, ਹਵਸ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਰਥ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੜਾ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਭੋਗਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਈ, ਅੱਗੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਲੱਭ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪਾਣਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ, ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੇਂ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਤੇ ਜੋ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਆ। ਜੋ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੁੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨੇ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਲਬਧ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ 5th ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। 20% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 100-125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ। ਭਾਈ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੁੜ ਕੇ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। They established very well and they actually have proven it, it happened। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਕਿਛੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਜੋਗ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਰੇ ਵਿਜੋਗ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਬੜੇ ਚਮੜੇ ਨਾ। ਵਿਜੋਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ, ਓਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਓਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਜੋਗ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਧਰੇਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਨਾਮ ਢਾਡੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ BA। ਕਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਬੜੇ ਮਾਰਮਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਣ ਨਾ ਰੁਕ ਪਾਏ ਬੰਦਾ, ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਬਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ, ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਜੋਗੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਓਹੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਜੋਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੋ ਕਰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਵਿਜੋਗ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਗੁਰੂਜ਼ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਹੈ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੂੰਦ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਮਿਡ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇ। ਤਖੀਰ ਲਿਆਏ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਦੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਫ ਵੀ ਫੀਲ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। Impossible word itself is speaking I am possible if we actually spell it in this way, that I separately am separately and then possible, I am possible। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੱਤਕ ਆ, ਕੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਕੱਤਕ ਕਰਨਾ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾਇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਢਾਲੀਏ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਇਹ ਘਟੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।